سارے اسلام کا حسن ہے، سارے ایمان کا حسن ہے، سارے دین کی شکلوں کا حسن ہے، سارے دین کے کاموں کا حسن ہے، اس کے بغیر ہم جیسے ننگا آدمی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ دین اچھے اخلاق کے بغیر بے لباس ہے، برہنہ ہے، عریاں ہے۔ دین بغیر اخلاق کے، دین بغیر مکارم کے، دین بغیر محاسن کے، دین بغیر اکرام کے ایک ننگا بدن ہے جس کی ساری کشش مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سارے دین کا حسن میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم جمعے سے پہلے عبداللہ صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں عطر لگوانے، تو وہ سب کو اپنی محبت میں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، بچے ہیں، وہ میں عطر لگاتا۔ جب میرا بیان تھا تو میں پہنچا تو فرمایا مجمع سے کہو کہ جب تک آپس میں تم محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا یہ حدیث کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، انہوں نے تو ویسے فرمایا، میں حدیث واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا عملتموه تحاببتم، ایک تمہیں بات بتاؤں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، جس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہ جی کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم۔ اس حدیث کو نہ صرف اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ ابتدائی درجہ ہے، یہ ابتدا ہے۔ افشوا السلام بینکم الف لام کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت مطلب آگے ڈیلیور کیا ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے السلام علیکم السلام علیکم، السلام علیکم کے ذریعے سے پیغام دو کہ میں تیرے لیے سلامتی ہوں، تجھے مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان، تیرا مال میرے ہاتھ میری زبان سے محفوظ رہے گا۔ یہ سلام کا انتہائی مطلب ہے۔ ابتدائی مطلب السلام علیکم السلام علیکم، آخری مطلب آپ کے لیے میں سلامتی۔ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا بھائی؟ اس میں علماء نے دو باتیں فرمائی، دو، ایک بات ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، ایک ہے اس کے اور بندوں کے درمیان۔ اس کے اللہ کے درمیان کیا ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میں اللہ کا ہو گیا، اب میں دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں واپس آیا اور میں نے کہا میرے بھائی السلام علیکم، میرے بھائی السلام، یہ تو ہے میرے اور میرے رب کے درمیان۔ اور دوسرا مطلب السلام علیکم کہ جب میں اللہ سے ہو کر آیا تو اس کی اطاعت کا عہد لے کر آیا، اس کے بندوں کی محبت لے کر آیا، تو لہذا السلام علیکم تم سے لے کر عتیق سے لے کر مشرق شمال تک جتنے انسان بسنے والے ہیں سب کے لیے میں سلامتی ہوں، تم کو کوئی تکلیف مجھ سے نہ ہوگی۔ السلام علیکم یہاں سے لے کر جنوب تک جتنے انسان اہل ایمان تم سب کے لیے میں سلامتی ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ محبت، میرے نبی نے تو فرمایا کہ یہ جا کے پیغام سناؤ کہ ہماری محبتیں پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، اللہ کی قسم ہم اپنی زبان کا بول ٹھیک کرو، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم ٹوکا ٹاکی چھوڑ، ہم طنز طانے چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کو عزت دیں۔ بڑوں کے ذمے ہے چھوٹوں کو محبت دیں، چھوٹوں کے ذمے ہے بڑوں کو عزت بھی دیں، احترام بھی دیں، محبت بھی دیں۔ ہمارا تو امیر مامور ایک اخلاقی سا رشتہ ہے، یہ بادشاہت ہے، ملکہ بلقیس کی بادشاہت۔ ہم گئے تھے یمن تو اس کا دیکھنے گئے تھے معارف بھی، اس کا شاہی دربار آج بھی کھنڈر اس کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے مشورہ لینا ہے، مشورہ۔ اب ایسے لوگ جو آگے بول نہیں سکتے، بادشاہوں کے سامنے کون بولتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے رات، ہاں جی رات، دن، ہاں جی دن، وہ تو آگے تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ تو وہ کہتی ہے، مشورہ لے رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہتی یا ایھا الملأ، اے قابل احترام ساتھیو، سبحان، قابل احترام ساتھیو، افتونی فی امری، یہ ایک مسئلہ آیا ہے، آپ مجھے فتویٰ دو۔ کئی سال میں سوچتا رہا اشیرو کیوں نہیں کہا، فتویٰ مجھے کسی تفسیر میں نہیں ملا، پھر خود اللہ نے دل میں ڈالا کہ ان کو مفتی بنا رہی، عزت اتنی دے رہی ہے، چھوٹے بھی ہیں
رعایا بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اور ان کو درجہ دے رہی مفتی کا۔ افتونی، ہم جب جاتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، کوئی اپنی رائے ٹھوس دیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، اب کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا جی بہت اچھا۔ وہ کہہ رہی ہے تم میری رعایا نہیں ہو، تم میرے مفتی ہو اور میں سائل ہوں، مجھے فتویٰ دو، میں تمہارے بغیر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کا فیصلہ کروں۔ یہ بڑوں کا کام ہے۔ اگر بڑوں یہ کر دو، یہ کر دو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، شدت ہوگی، سختی ہوگی، محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹے عزت دیں، وقار دیں بڑوں کو۔ آگے انہوں نے عزت دی، انہوں نے عزت دی، انہوں نے کہا نحن علو قوة وعلو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کا ملکہ عالیہ ہم لڑیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو کریں گے ہمیں منظور ہے، باقی آپ جلدی فیصلہ نہ کیجیے گا، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ چھوٹوں میں بڑوں میں محبت کی یہ ایک حدیث جو میں لے کر آیا ہوں، امانتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سارے تبلیغ والوں کے جڑ جانے کا اصول چھپا ہوا ہے۔ محبت دو، محبت دینے کے لیے زبان، اسے غیبت سے بچائیں، اسے طنز سے بچائیں، اسے بہتان سے بچائیں، اسے گالی سے بچائیں، اسے تبصروں سے بچائیں۔ اس زبان کے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بہت بدکار چیز ہے۔ اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ، اس کی کڑواہٹ سمندر کے پانیوں سے زیادہ۔ بول کی طاقت ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام میرے ساتھ کرو، بات اچھی کرتے ہیں۔ بول میں طاقت ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی چلے جاتے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنا نہیں یا اللہ ہارون میرے ساتھ ہو، کیوں کہ تم جماعت بن جائیں گے، ذکر کریں گے، دوسرا ہارون بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ دیکھو بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کتنے ہمارے جب زیادہ مزاج میں خشکی آ جاتی ہے تو ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا۔ اللہ کے واسطے یہ کیا وجہ ہے؟ نہ قرآن پڑھتے نہ سیرت پڑھتے، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں مانگ رہے ہیں ہارون دے دے، بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے بڑا فصیح انسان۔ میرے نبی ایسے سیدھی سادی بات کرتے، کیوں موتی پرو دیے میرے نبی نے ہر بات۔ افشس ہائے ہائے، عبداللہ بن سلام وہ جاگیرے جب پہلے خطبہ سنا، اطعم الطعام وافش السلام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام۔ عبداللہ بن سلام وہ جاگیرے کا یہ کلام نبی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایسا خوبصورت موتی بکھر رہے تھے، موتیوں سے موتی۔ اللہ کے واسطے دین کی بات کیسی، کانوں کا چسکا، کانوں کی عیاشی۔ میں دکھ درد سے جل کے کہہ رہا ہوں، یہ تو کانوں کا چسکا، یہ تو کانوں کے، ایک آدمی 2 گھنٹے سے بندھا ہوا اللہ کی بات سن رہا ہے، تم سے کہہ رہے ہو کانوں کا چسکا ہے۔ اتنی توہین اللہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے، کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے، کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے۔ عزت دینا، احترام دینا۔ ہمارے فیصلہ آباد کے ساتھی تھے، بڑے خوبصورت، بڑے مالدار، اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی اور پگڑی باندھتے تھے۔ جب بھی رہنا آتے مجھے سالن پکا کے کھلاتے، میں ریمنڈ پڑھتا تھا اس وقت، فتح محمد۔ وہ گئے جو تو بھائی شریف صاحب رحمت اللہ کشتی والے وہ امیر تھے، انہوں نے بڑی منت خوشامد کر کے کہا کہ بیان کر کے، مجھے بیان نہیں آتا میں کیا کروں، کہ نہیں تو کر، ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے، ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ وہ خدمت کے بادشاہ، بیان میں صفات مختلف ہیں۔ عمرو بن عاص نے فرمایا جب سے میں اور خالد ایمان لائے، اللہ کے نبی نے جنگ کے معاملے میں ہمارے مشورے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، سعد بیٹھے ہیں، سعید بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، اور فیصلہ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کی رائے پہ ہو رہا ہے کہ جنگ کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، میدان جنگ کے وہ بادشاہ ہیں۔ سیف اللہ ایک ہی دنیا میں آیا ہے اور وہ خالد بن الولید ہے۔ جب ٹوٹ رہی تھی تلواریں اور بکھر گئے تھے صحابہ، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، اور جھنڈا گر گیا، اور ثابت بن اکرم نے اور میرے نبی جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے، جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے۔ جعفر شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے، اور پھر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا جھنڈا پکڑو، لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ، کا میرے بس کا نہیں ہے، میرے بس کا نہیں۔
किसी ने कहा खालिद को दे दो, आवाज आई खालिद को दे दो। लोग वो कहने लगे मैं तो नया आदमी हूँ, और मैं तो नया आदमी हूँ, और किसी और को दो बाबा, किसी और को। कहा नहीं तू ही पकड़। खालिद ने झंडा यूं तलवार लहराई तो मेरे नबी ने फरमाया अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल लिया है। सैफुल्लाह। हर फन के लोग होते, एक आदमी को बात करनी नहीं आती लेकिन वो खिदमत का बादशाह है, वो जिक्र का बादशाह है, वो वसूली का बादशाह है। अल्लाह ने सिफात तकसीम की हुई है, वो उन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, नहीं करना है बयान का हम संभाल लें। का बहुत अच्छा, वो खूंडा लेके खड़ा हो गया, लोग भी बैठ गए, बैठा चौड़ा चेहरा चित्राल था। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर सन्नाटा। फिर थोड़ी देर के बाद बोले ओ शरीफ आजा, किथे मर गए हैं। अल्लाह ने सिफात मुख्तलिफ बनाई, अल्लाह ने किसी को कोई सिफत, ये अल्लाह के वास्ते इन बातों से बचो मेरे भाइयों। एक हदीस जो मैं भी लेकर, भाई साहब ने जो फरमाया, एक हदीस के मोहब्बत करो। मोहब्बत के लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ, ताने जनी छोड़ दो, गीबतें छोड़ दो, दिल आजारियां छोड़ दो, डांट डपट छोड़ दो, एक दूसरे को गिराना छोड़ दो, मोहब्बत कायम हो जाएगी। खूबियां देखो कमियां ना देखो, खूबियां देखो कमियां ना देखो, यही कुछ घर में करो, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। सारे जहान का दर्द मेरे नबी ने सीने में लिया हुआ है, और अम्मा आयशा को लकमे बना के खिला रहे हैं। अम्मा आयशा गोश्त का टुकड़ा उठा के खाती हैं, रखती हैं, मेरे नबी उसी को उठाकर जहां मेरी अम्मा के दांत लगे थे वहीं से काट काट के दिखा के खा रहे होते। हज़रत आयशा ने गिलास उठाया, पानी पिया, यहाँ होंठ लगे, नीचे रखा, मेरे नबी ने उठाया, जहां हजरत आयशा के होंठ लगे वहां होंठ लगा के पानी पी। आयशा आओ दौड़ लगाएं, बीवी के साथ दौड़ लगाई जा रही। चलो भाई साथियों आगे चले जाओ, सारे सहाबा गायब हो गए। आयशा आओ दौड़ लगाएं, ये पेशकश मेरे नबी ने की, आयशा ने नहीं की। दौड़ लगाई, हजरत आयशा आगे निकल गई। चंद साल गुजरे, साथियों आगे चले जाओ, चले गए। आयशा आओ दौड़ लगाएं। हजरत आयशा कहती मैं मोटी हो गई थी, जब दौड़ लगाई तो वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। तो कहने लगे हाज़िही बितिल का, आयशा अब तू मैं बराबर होगी। भाइयों अपने घरों को, अगर घरों की याद रखना, घरों की तबलीग बातों से नहीं है, घरों की तबलीग अखलाक ही से है, मोहब्बत ही से है, खिदमत ही से। मेरे वाला ने मुझे घर से निकाला तो मैंने जाके तकरीरें की। मैं जब घर जाता मुझे घर से निकाला कि तुम मौलवी बनना तो मेरे घर जो निकल जा। 23 नवंबर 1972 बरोज हफ्ता सुबह 8 या 9 बज रहे थे जब मेरे बाप अंदर आए बाहर से, चोला पहना हुआ चादर, ये तुम मौलवी बनना मेरे घर जो निकल जा। मैं बिस्तर उठा के रेवंड आ गया। अल्लाह यही मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे साया दिया, मैं यहीं पढ़ा। मैं जब घर जाता तो नौकर आते दबाने में उनको भगा देता, मैं खुद बाप को दबाना शुरू कर देता, स्टेज लगाता, दबाता। मैं बेटा था, मेरा तो और तरह का होना था, नौकरों का और तरह का होना था। चंद महीनों में मेरा बाप पिघल के मोम हो गए। तो भाइयों घरों में मोहब्बत को जिंदा करो, औलाद के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। भाई भाई से लड़ा हुआ है, ये क्या तबलीग? पड़ोसी से लड़े हुए, ये क्या तबलीग? साहब मैं इसको ज्यादा इसलिए बोलता हूँ कि इसके बगैर हम बेपर्द हैं। देखो ये 3 उंगलियां मेरी देखो, मैं कहां से कहता हूं कि तबलीग का लिबास अखलाक है। ये कुरान की आयत है, खुजिल अफ, ये कुरान की आयत है, व आरिद अनिल जाहिलीन, ये, और ये कुरान की बीच की आयत है, वअमुर बिल उर्फ। ऊपर अखलाक की आयत, नीचे अखलाक की आयत, और बीच में तबलीग की आयत आई है। माफ करने को पकड़ लें, तबलीग का काम करें, और नादानों को माफ करें। ऊपर भी अखलाक, नीचे भी अखलाक, दरमियान में तबलीग है। भाइयों मैं यहां से कहता हूं कि तबलीग का लिबास है, चौथा नंबर हमारे तज़किरों से मिटता जा रहा है। इसलिए बर्दाश्त ही कोई नहीं, न छोटे को बड़ी का तमीज है, न बड़े को छोटे पर शफकत और मोहब्बत। और भाई अब डॉक्टर साहब खड़े हो गए तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। एक बूढ़े से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 4 महीने लगा। वो कहने लगा मैं क्या 4 महीने लगाऊं, मुझे तो कलमा भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, बस्ती बस्ती जाओ और लोगों से यूं कहो कि आए लोगों, मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मैंने कलमा नहीं सीखा, तुम ये गलती न करना, तुम कलिमा सीख लो। उसका नाम मौजूद मिरासी था। उस मौजू को जो कलमा नहीं जानता था, उसके हाथ पर 18,000 आदमी नमाजी बने और ताइब हुए। मेरे भाइयों सारी दुनिया की नीयत करके 4 महीने लगाकर इस काम को सीखा जाए
और फिर सारी दुनिया में इसकी मेहनत लेकर जाए, दुनिया का कोई काम सीखने के बगैर नहीं आता, तो अल्लाह ताला का ये दीन बगैर सीखे नहीं आएगा। इस उम्मत ने जब घर छोड़ा तो कलिमा दुनिया में फैला। अपने घर को अलविदा कहो तो कायनात में इस्लाम गूंजेगा। इसीलिए भाई सारी दुनिया के इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों पर आ जाए, ये इस पूरी उम्मत के जिम्मे है। दुनिया भर में तबलीग का काम जारी है। कनाडा के बर्फानी इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ 0 के नीचे -50 तक टेम्परेचर होता है, जहाँ 50 दर्जा हरारत है, वहाँ भी पैदल जमातें जा रही है। ये क्यों इस तरह घर छोड़कर जा रहे हैं कि तबलीग के इस काम का ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं। हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम तबलीगी जमात के आदमी हैं, आपको तबलीग करने आए हैं। जमात आदमी होते हैं तो जमात वालों से पैसे लेकर आते हैं कि पैसे दो भाई, तुम्हारे काम को जा रहे हैं, नहीं तो सवारियाँ, कारें, पेट्रोल तो दो। जब वोट मांगने के लिए कैंपेन शुरू होते हैं तो जो कैंडिडेट होता है वही खर्च करता है, गाड़ियाँ भी देता है, पेट्रोल भी देता है, रोटी के पैसे भी देता है, दफ्तर भी खोलता है और उसका बिल भी देता है। और जो उनके वाह वाह करने वाले होते हैं उनको रोटियां भी खिलाता है। सारा काम तो उसके घर से हो रहा होता है। और ये इतनी जमातें चल रही है और इतने लाखों करोड़ों खर्च आ रहे हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ, 300 जमातें बाहर मुल्कों में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3000 आदमी। और हर जमात में कुछ औसत और कुछ ज़्यादा खर्च होते हैं, कुछ कम खर्च होता है तो कुछ ज़्यादा। 1 लाख रुपया आसानी से खर्च होता है। 300 जमातों में जाना है, 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्च है, तो ये सिर्फ 300 जमातों का खर्च तकरीबन 3 अरब रुपया बन गया। और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। मैनचेस्टर में एक अधेड़ उम्र हमें मिला, हमारे साथ 3 दिन लगाए। 27 साल की ज़कात 1 दिन में निकाली। पैसे वाला था, औरतों की तरह 15-16 लाख का तो उसने जेवर बनाया हुआ था। हमने उससे पूछा ये क्या है? उसने कहा ये मेरा शौक़ था। तो जो जितना मालदार तबका है ज़कात अदा करे, वो भी एहतिमाम के साथ। शैतान की बाजी और अल्लाह ताला की बाजी नहीं लग सकती। शैतान कहता है कि मुझे सखी से डर लगता है, चाहे नाफरमान क्यों ना हो, और मुझे बखील बुरा लगता है, चाहे इबादत गुजार क्यों ना हो। शैतान से किसी ने पूछा तुझे इंसान में कौन सी बातें अच्छी लगती है? उसने कहा कि 3 बातें अगर इकट्ठी हो तो मेरा भी पीर है। खैर ये इजाफा मेरा है, मैं ऐसे ही मजाकन कह रहा हूँ। 3 इकट्ठी हो तो तेरी घाटी भारी है, और एक भी मेरा काम हो गया। एक गुस्से वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा एक नशे वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तीसरा एक वकील हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को बनाकर कहा कि बोलो, तो जन्नतुल फिरदौस बोली। ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, वकील तेरे अंदर दाखिल ना होगा। तो जो आदमी ज़कात देने के वकील भी नहीं, सखी भी नहीं, बुखल से निकल गया, सखावत में ना आया नहीं। सखी वो है जो ज़कात से बढ़कर दे, और सखी वो है जो किसी की ज़रूरत में आने से पहले उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करके उसके घर पहुँचाए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है, और उसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। लोगों में आज रिवाज ख़त्म हो गया है अल्लाह ताला के नाम पर लगाने का। अपनी ख्वाहिश पर करोड़ों रुपए ज़ाय कर देते हैं, जैसे अपनी ताकत से कमा कर बैठे हो। इसलिए भाइयों, आज गरीब बड़ा दुखी है। जिस मुल्क में सूदी निज़ाम हो वहाँ कभी खुशहाली नहीं आ सकती। आज का गरीब बहुत दुखी है। मुसीबत यह है कि वो अल्लाह ताला से मांगता भी नहीं, वो भी नाफरमान है। और अल्लाह पाक को गरीब नाफरमान ज़्यादा बुरा लगता है बनिस्बत मालदार नाफरमान की। तुझे किस चीज़ ने धोखा दिया कि तू सजदे छोड़ गया? तो गरीब तो अल्लाह ताला से मांगे और सजदों में पड़ जाए। एक नुस्खा बताता हूँ, गरीब को भी मालदार को भी, जो बावजू रहेगा अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देगा। एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तंगी है, मेरा माल बढ़ जाए, क्या करूँ? आपने फरमाया बावजू रहा कर बढ़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, सखी मालदार बनो। माल अल्लाह ताला के नाम पर फिर कर खर्च करो। फिर इस तरह खर्च करो कि किसी को पता भी ना हो कहाँ दिया, किसको दिया। ये जो अल्लाह ताला के नाम पर छिप कर देना है, ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करना सीखो। खाली बिल्डिंगें और गाड़ियाँ बनाना ना सीखो, अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करना भी सीखो कि ये अल्लाह पाक को ये बात बड़ी पसंद है।